Hello dear students. In this lecture, we are going to see how we can write very simple C++ programs. I have shown you or I'm trying to show you two examples and for which I'm going to write simple C++ program. I think it may be very easy for you to follow. The first program is the first question is, write a program to display the following output using a single cout statement. I think you are familiar with cout now. And the question is that you have to display in the monitor the maths marks. Obviously, it should be marks. So it's maths equal to 90, physics equal to 77, and chemistry equal to 69. And this you have to display on the screen, but you can use only a single cout statement. Okay, so we will try to write a program, and you may just keep in mind that there are different methods you can follow. I am doing it in one way, and you can try it slightly with a slight modification. You can also try in a different way. Okay, anyway, we'll start writing, then you will get an idea. I hope you know what to do. So in order to start a program, you have to first include the directives, preprocessor directives, right? So since you're using basically the cout statement, and together with that, all the insertion operator will come in. Anyway, whatever it be, in order to use the cout statement in the program, we have to include the preprocessor directive. So I include #include iostream.h. So dash preprocessor directive has come. Now we can start the program. So whenever we start a program, we have to include void main, right? Or it can be integer main or void main. So let me use integer main. Integer is small letter. Main, right? Starting with curly braces. Okay. Then we can write. We have to display this as the output. So either it is a two-way process. Or you can do it in two different ways. Either you can ask the marks to be entered into the keyboard and then display in that way, or you can give maths equal to physics equal to 77 or chemistry equal to 16. In that way also you can give. Okay, so let me give it as okay. Anyway, we have to use the if we want to use the variables like maths, physics, and chemistry, or if it has to do so, then I can do it in a different way, like these are all integers, right? So whatever marks are all integers. Let me consider the variables as integer, say x. Okay, and along with the whenever I declare a variable, I can also initialize it. So let me initialize it value as that integer x equal to 90. Okay, comma, then y equal to 77, comma, z equal to 69. Okay, semicolon. The statement ends there. Then you can write here cout. Okay, then insertion operator. So cout is capital, not small cout. Then you can write here. So I have to write there maths equal to 90, right? So let me give maths as a character, or it is a string. Sorry, it is a string. So you have to put in quotes, double quotes. So let me put it as maths. Okay. So whatever is there, it will be printed out. Then I have to again use the insertion operator as cascaded. Then or I can write maths equal to. So it will come together and equal to 90 is there. 90 is x, right?
Again, I can put that as insertion, again, insertion operator. Then let me write it as physics equal to, then again insertion operator, then y, okay, then again insertion operator, then you can write chemistry equal to chords and ending chords. It is all, it is end chords, right? Okay, and then it is equal to chemistry. Then I can write Z, right? So it is Z. It is the last one. Then it will come like this. Okay. Then you can return 0. To end the curly braces. That is all. So the program ends here. Now what will it display? So after execution, what it will be printed as like maths equal to X actually we have initialized a 90, right? Maths equal to, and physics equal to 77, comma, no, comma will not come because you have not put there comma. So chemistry equal to 69. So it will be printed like this. But then you can make it printed in different steps, one after the other, in first line, second line, third line. In that way also you can do it. But that you have that new line character you have not learned much. So when you learn the new line character, you will be able to understand how you can print, or you can display in the monitor line by line. Okay, the marks that we'll learn later. But anyway, whatever it asked us actually done. So we have to display with the single cout statement the whole thing. That is being done here. Now instead of this, you can do it in another way also, because you need not initialize here 90 y and z here, but then initializing may be required. So whether you can give it as, or you can do it in another way. You can write it here without any initialization. You can give it here 90, you can give here 77, you can give here 69. That is also a way, because they are numbers, you can directly give it. So without any definition, since there is no variable coming beforehand, you can directly give here 90 and 90, 77 and 69, or whatever it be. So that is also one way of doing it. Okay. So, or you can even give this X as maths, Y as physics, and Z as chemistry, because they are all variables. It can have any name, X, Y, like a variable can have X, Y, and Z. That variable can also have the name as maths, physics, and chemistry. It's not a problem. Then if you give X as maths, Y as physics, and Z as chemistry, then you can write here max equal to, then instead of x you can write maths simply without quotes, because maths there stand as a variable which is an integer type. Okay, in that way also you can write. So there are different methods by which, or different ways by which you can write a simple program. Logic, all the logic will remain the same, but then the style of writing can be different and different. In the same syntax we have to follow, but still in that norm, in syntax itself there are different ways of writing a program. Okay, I hope you understood. And now let me go on with the, sorry, let me go on with the next program. Okay, that is a program where it is asked to read the values of a, b, and c, and display the value x equal to b minus a and b minus a by c. Okay, so here the question is that
the question, the program has to read the values. So that means we can enter the values of A, B. The program should be able in such a way that, or it should be enabled in such a way that we can enter the values A, B, and C. And then whatever you enter as the values A, B, and C, according to that, X should be calculated and it should be displayed. So I hope you understood. We should be able to give the values of A, B, and C, whatever A, B, and C, different values you can give. And then the program should be able to display the value of X, which is equal to B minus A by C. Okay, so shall we start writing the program? Okay. Okay, so first one, as you are familiar, so to display the value you require C out, and to read a value we require C in. So which means that we require the preprocessor directive. So hash include IO stream. Input output streaming is required, right? So IO stream dot h. Okay, then integer main bracket curly braces static. Then so it should ask us, right? So what it should ask is, if we want to enter the value A, B, and C, we should know when to enter, right? So it is better for the program, or it is better to make a provision in the program to ask us to enter the value. പ്രോഗ്രാമിനുള്ളിൽ മോണിറ്ററിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ, അതായത് എൻ്റർ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് സൗകര്യം, അല്ലേ? പറയണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളോട് ഡിസ്പ്ലേ മോണിറ്ററിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സി ഔട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലേ? സി ഔട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുക, സി ഔട്ട് enter the value A. അത് സെമികോളനോ നമുക്ക് കോളനോ വല്ലതും സൗകര്യം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നും അല്ലാതെ. ഇതെങ്ങനെ എ എന്ന് വെറുതെ കൊടുത്താലും അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം, enter the value A. അപ്പൊ നമുക്ക് എ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? enter the value A എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വാല്യൂ എയിന് ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യും. ആ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ആ പ്രോഗ്രാമിന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അത് ചോദിച്ചു, enter the value A. എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശം 7 എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കീബോർഡിൽ 7 ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എ ആയിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ എ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് കീവേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സി ഇൻ. നമ്മളെ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിള്, എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എ കൊടുക്കും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതിവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം യൂസിങ് ദ വേരിയബിൾ എ, but is the variable A declared anywhere? No. So that means you have to declare the variable. So I forgot to declare the variable. Now you can understand. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അയ്യോ അവിടെ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ല, അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് വരെ 35.6 അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ഡെസിമൽ ഒക്കെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ആണ് സേഫ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലോട്ട് എ അല്ലല്ലോ, ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് വരണം? എ വരണം, ബി വരണം, സി വരണം, എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 4 വേരിയബിൾസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ഐ എം ഡിഫൈനിങ് ഓർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ ബി സി എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എൻ്റർ ദ വാല്യൂ എ എന്ന് മോണിറ്ററിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാനൊരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നിട്ട് സി ഇൻ എ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയാണോ, ഞാൻ
എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്താണോ അത് എയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം അത് എയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തോളും. ഓക്കെ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ കൊടുക്കുന്ന എന്ത് വേരിയബിൾ ആണോ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിൾ, ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം 7 ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കുന്ന 7 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എക്ക് അത് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അടുത്ത നമ്മളോട് ബി ചോദിക്കണം. ഇതേപോലെ മാതിരി തന്നെ. അപ്പൊ എനിക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം, Ctrl+C. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം എ അല്ല, നമ്മളോട് ബി ചോദിക്കുക എന്താണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ഇതില് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ സി ഇൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് ബി ആയിട്ട് കരുതണം. അതിന് ഞാൻ അവിടെ ബി എന്ന് കൊടുക്കും. അടുത്ത മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കണം അല്ലേ. സി ഔട്ട് enter the value b അല്ല, enter the value c. ഇനി എന്താ, നമ്മൾ സിയുടെ നമ്പർ എന്താണ് എൻ്റെ കീബോർഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് സി ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ സി ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ 3 നമ്പേഴ്സും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷനും 3 നമ്പർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും. ആ 3 വേരിയബിളും എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലൂടെ. അതിനുശേഷം നമ്മളോട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദെയർ. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എഴുതി ബി മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി അവിടെ നമ്മൾ സി ഔട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കിനി അവസാനം ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത്, നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ദ വാല്യൂ, റീഡ് ദ വാല്യൂ എ ബി സി റീഡ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എക്സിനെ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ സി ഔട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കണം? എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്, അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ആദ്യം കാണിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് എക്സിന്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്താണോ ആ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്താണോ നമ്മൾ കോഡ്സിൽ എടുത്തില്ല, അത് നമ്പർ അല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വെറുതെ എടുത്തേ ഉള്ളൂ എക്സ്. അപ്പൊ ഔട്ടിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ദ വാല്യൂ എ ചോദിക്കും ആദ്യം, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും. എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ബി ചോദിക്കും, അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു കീബോർഡിൽ വേറൊരു നമ്പർ പ്രസ് ചെയ്യും, അത് സ്വീകരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും, എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത നമ്പർ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ കൊടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് എഴുതി കാണിക്കും. അതിനുശേഷം അത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് ആ വാല്യൂ അവിടെ വരും. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമായി ഔട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ മെയിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ 0 കൊടുത്ത് പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. 0 കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം. എങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് ഈവൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് വേണേൽ ഇവിടെ എഴുതി തുടങ്ങാം, അതും പ്രോബ്ലം അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു രീതി. ഇനി ഇങ്ങനെ മാത്രമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ഫ്ലോട്ട് എ ഈക്വൽ ടു സേ 50, ബി ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്പർ, സി ഈക്വൽ ടു ഒരു നമ്പർ, എക്സിനൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതല്ലേ. അങ്ങനെ വേണേൽ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കാതെ വേണമെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എ എന്താ ബി എന്താ സി എന്താ. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചോദ്യം അനുസരിച്ച് ടു റീഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. സീനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അതിനുശേഷം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനും ഉള്ള ഒരു. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ പഠിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പുതിയ ലൈനിൽ വരാനായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.
ന്യൂ ലൈൻ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ എഴുതി കാണിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ലൈൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന അടുത്ത സെന്റൻസിൽ അടുത്ത വരുന്ന ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേ വരത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിൽ വീണ്ടും എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി വരും, എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി വരും, അങ്ങനെ വരാൻ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. But if you don't want to be written that on the same line, but then each and every question, if it has to be asked in a different line, then you can add a new line character and then you do it. Okay, that ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. പക്ഷെ എൻ്റെ മെയിൻലി ലോജിക്കലി ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിലും മോണിറ്ററിൽ വരുന്നതിലുള്ള ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. So this is how you can write a program. Okay, so I think you understood. അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പാട് വരുമായിരിക്കും എനിക്ക് സി എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമന്റ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ, അല്ലെങ്കിൽ either you do it in a different way and then you give me a photo of that and then you ask me whether this is correct or not, then also I can tell you whether it will work or not. So this is how we can start writing small programs. And then after seeing this video, you just wait. I'll give you a few assignments to write. Then just make trials of writing simple program. തെറ്റിക്കോട്ടെ, തെറ്റുന്നത് നല്ലതാണ്. Then you can learn more. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തെറ്റെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും എഴുതാതിരിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ തെറ്റി പഠിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ 2-3 സെന്റൻസ് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. അങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതി പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. And I'll give you a few more programs. You start writing 1 or 2 programs, then you will become more confident on with writing the program.